پاکستان ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کے لیے نیوزی لینڈ پہنچ گئی ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے. بابر اعظم پہلی مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کا آغاز 18 دسمبر کو پہلے T20 میچ سے ہوگا. دوسری طرف PSL کے 6 ایڈیشن کی ڈرافٹنگ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہے. لاہور قلندر کے اس حوالے سے کیا پلانز ہیں, PSL سیزن 5 میں کس نوجوان پلیئر کی کارکردگی انہیں متاثر کن لگی, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید صاحب اور CEO لاہور قلندرز عاطف رانا صاحب. السلام علیکم. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. عاطف صاحب, پہلے آپ کے پاس آتے ہیں ہم, اور جو PSL 5 کی جو کارکردگی تھی, فائنل میں آپ لوگ پہنچے, کون ایسا کھلاڑی تھا, کون سے ایسے کھلاڑی تھے جو آپ کو لگے متاثر کن ہیں, اور اگلے سیزن کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ تھینک یو ویس فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیں, آپ کی موجودگی میں صرف بین ڈنگ کے علاوہ اور کوئی نہیں اچھا لگ سکتا مجھے. بالکل, وہ تو میرا بھی فیوریٹ ہے. دیکھیں, پوری اوور آل ٹیم پرفارمنس تھی, اور میرا خیال ہے ہمارے جو کیپٹن تھے انہوں نے بڑا اچھا لیڈ کیا, اور بہت عرصے سے ایک جیت کا انتظار کر رہے تھے لاہور کے عوام اور قلندرز کے فین. اس کے اندر ہم نے جو پہلے 4 سیزن میں ہم اس طرح پرفارم نہیں کر سکے, بٹ 5ویں سیزن میں جو ہماری پالیسیز تھیں اور جو ہم پہلے سیزن سے کہتے آئے کہ ہم جب بھی جیتیں گے ہم پروسیس سے جیتیں گے, اور اس پروسیس کے اوپر ہمارا بلیف تھا. اسی لیے عاقب جاوید صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ UAE چھوڑ کے پاکستان میں آئے, اور 3 سال میں آپ نے دیکھ لیا کہ جس پروسیس کے تحت نہ صرف انہوں نے آپ کو شہین شاہ افریدی دیا, فخر زمان دیا, حارث رؤف دیا, سہیل اختر کو انہوں نے یہاں پہ کپتان بنایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پروسیس پہ ہمارا بلیف تھا وہ پروسیس کی جیت ہوئی ہے, کسی ایک انڈیویجول کی جیت نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو عاقب صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ جب انہوں نے شاہین افریدی اور یہ ایسے بڑے نام اور ایسے ٹیلنٹڈ پلیئرز سامنے لے کر آئے ہیں, تو کیا آنے والے سیزن میں بھی ہم کوئی ایکسپیکٹیشن رکھیں؟ کون سے ایسے ہیں جو آپ کے, یعنی کہ آپ کی نظر ہے جن لڑکوں پر, جن کو آپ آنے والے سیزن میں متعارف کرائیں گے؟ دیکھیں, اگر اس سیزن میں اگر آپ دیکھیں تو دلبر حسین ایک ایسا بالر ہے جس نے پہلا ہی سیزن کھیلا ہے اور اس کا 14 وکٹس, جو کہ 3rd ہائیسٹ ہے PSL کے اندر. شہین شاہ افریدی کی 17 ہے اور دلبر حسین کی 14 وکٹس ہیں. ابھی اس کی 2 سال سے اس کو ہم ٹرین کر رہے تھے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ بالر ہے کہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں کہ وہ حارث رؤف اور شہین شاہ افریدی کو بھی ٹف ٹائم دے گا اور اپنی جگہ جو ہے پاکستانی ٹیم میں بنائے گا. اسی طرح معاذ خان ہے, ینگ لیگ اسپنر ہے, ابھی تو 2-3 میچز ہی کھیلے اس سیزن میں, بٹ فل آف پوٹینشیل. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ابھی عاطف نے بھی بات کی, اگر آپ دیکھیں تو جب تک آپ کے اندر کلیئرٹی نہ ہو اور آپ کے پاس ایک وے آؤٹ نہ ہو کہ آپ نے کس طرح سے اپنی گیم کو یا ٹیم کو چلانا ہے, تو ہم تھوڑی سی گالیوں سے یا تھوڑی سی کریٹیسزم سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے پروسیس سے ہٹ جاتے ہیں. اس کی مثال یہی ہے کہ پچھلے 12 سال میں پاکستان نے انہی پریشرز کی وجہ سے, کریٹیسزم کی وجہ سے اور کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے 12 سال میں 8 ٹیسٹ کیپٹن بنا چھوڑے ہیں. تو اسی طرح اگر جب مجھے, آپ کو پتا ہے کتنے لوگ مجھے پسند کرتے تھے پچھلے کچھ سالوں میں, بٹ ہماری ایک ہی سوچ تھی کہ ہم نے ایک پروسیس کے ذریعے جیتنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری پوری جو ٹیم ہے اس وقت, اس میں 8 سے 9 پلیئر ڈیولپمنٹ کے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ سارا سال ٹرینڈ ہوتے ہیں اور وہ دل سے کھیلتے ہیں. اور اسی کی مثال یہ ہے کہ اس سال جو ڈفرنس تھا سب سے بڑا, وہ سہیل اختر کا کپتان ہونا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جو پاکستان کا دورہ ہے نیوزی لینڈ ہے اس پر بھی بات کریں گے. عاطف صاحب, آپ کی طرف بھی میں آؤں گا اور یہ بھی پوچھوں گا کہ بین ڈنگ کا آپ کا ارادہ تو نہیں ہے نا کہیں اس کو ختم کرنے کا, اپنی ٹیم سے اس کا کانٹریکٹ ختم کرنے کا؟ وہ ہمیشہ رہنا چاہیے آپ کی ٹیم میں, یہ طے ہے؟ جی عاقب صاحب, یہ بتائیے, یہ جو پاکستان کی جو ٹیم گئی ہے نیوزی لینڈ, اب اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑے اعتراضات بھی کیے ہیں. اب ظاہر ہے ایک بڑا اسکواڈ, تو بڑا لمبا اسکواڈ ہے, لیکن اسد شفیق نہیں ہے, عامر نہیں ہے, شعیب ملک نہیں ہے, اور اسد شفیق کے حوالے سے خاص طور پر بات ہو رہی ہے کہ اس کے ایکسپیرینس کو ہم اگر وہاں یوٹیلائز نہیں کریں, کیونکہ وہاں پر ضرورت ہوگی ایسے بیٹسمین. سیریز دیکھیں, تھوڑی سی جو ایک دم سے ری بلڈنگ میں ہم چلے گئے نا, یہ تھوڑا غلط ہوا ہے. اب وہ جو ڈیسیژنز لے چکے ہیں, آپ ان کو ریورس کریں گے تو اور ہم تیسری طرف چلے جائیں گے. کیونکہ اگر 2-2.5 سال پہلے ہماری تو بڑی اچھی ٹیم تھی, اسٹیبلش کپتان تھا سرفراز, اور آپ کی
T20 में 2 साल से नंबर 1 टीम थी, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती थी। ये जो होती है ना कि मैं आया हूं तो मैं कुछ चेंज करके छोड़ूंगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराबी आती रही हैं। और इसी तरह अभी भी हम देखें तो बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना, और ये फैसले कर कौन रहा है आपको भी पता है कि बहुत ऊपर से ये फैसले होते हैं जो कि नीचे जो उनकी रियलिटी एट टाइम्स नहीं होती। सो आई थिंक कि असद शफीक को अभी जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि अगर एक प्लेयर टफ टाइम उसके मिल रहा है साल से या 6 महीने से, तो हम उसको रिप्लेसमेंट का सोच लेते हैं, लेकिन जब हम नीचे देखते हैं कि उसको रिप्लेस कौन करेगा तो वहां हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। अच्छा, वही बॉलिंग में भी हमें नजर आती है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। आपको नहीं लगता कि ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट्स में खेलेगा और आमिर नहीं होगा, उसके साथ वहाब तो होंगे, लेकिन आमिर का होना भी जरूरी था सपोर्ट के लिए। देखिए उसको भी मैनेज करना पड़ेगा इनको, उसके वर्कलोड को। वहां जहां आपने सीरीज जीत ली हो उसको रेस्ट करा दें, या आपको पता है आप दोनों ही मैच हार गए हैं तो तीसरा भी उसको खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तीनों जो फॉर्मेट है इसके तीनों के ऊपर वर्कलोड बहुत डिफरेंट होता है। तो इसलिए शाहीन को डेफिनेटली इनको लुक आफ्टर करनी चाहिए। और अगर आमिर को ये समझते थे कि वो फिट एंड होते हैं तो डेफिनेटली उनको मौका दें, तब तक मत किसी को निकाल दें या डाउट क्रिएट कर दें जब तक आपके पास ऑप्शंस ना हो। अभी तो मुझे पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं तीनों वो यही नजर आते हैं, उसमें शाहीन है, हारिस रऊफ है और आपके वो वहाब रियाज है, और ऑप्शंस तो आपके पास नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द दिलबर हुसैन जो है वो इस कैंप को ज्वाइन करेगा और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं स्पिनर्स की तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आतिफ साहब की तरफ जाऊंगा। आतिफ साहब, जब ये आप लोग नेशनल लेवल पर एक टैलेंट हंट जो करते हैं, उसकी अब क्या पोजीशन है और इसको आप मजीद कहां कहां ले जाने का इरादा रखते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम सिर्फ टैलेंट हंट नहीं है, वो बेसिकली प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और 2016 में हमने शुरू किया था। अब उसके बाद हमने ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हम गए, अदर दैन सिंध एंड बलोचिस्तान, और फिर उसकी कल्मिनेशन क्या थी वो हम 27 डेज़ करते थे। सो बहुत से बच्चे मिस हो जाते थे। उसके लिए हमने उसकी कंटिन्यूटी में अपना लाहौर में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, जिसमें हमारा प्लान ये था कि एवरी सैटरडे संडे हम उसमें ट्रायल लिया करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो नहीं हो सका, बट जैसे ही कोविड ओवर होगा सो एक हमने यहाँ पे बनाया है, एक हम मीरपुर में बना रहे हैं, एक हमने कराची में हमारी निगोसिएशन चल रही हैं, एक हमारा इस्लामाबाद में हम बड़ा ज़बरदस्त प्लान लेके आ रहे हैं। सो ये जो डेवलपमेंट का काम है ये तो आपको पता है लाहौर कलंदर का नैरेटिव है और उनकी जान है, तो इसके बगैर तो ऑब्वियसली कलंदर ही अधूरे हैं। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम बहुत बड़े नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब आपसे फिर मैं अगली ड्राफ्टिंग का भी पूछ लूं कि और क्या प्लान्स हैं आपके अगली ड्राफ्टिंग के हवाले से? आपने बेन डंग का तो कर दिया ना डन जी, वो तो फाइनल है, वो तो यहाँ से आ गया, वो तो फाइनल डिसाइड कर ले। मैं फैन ही लाहौर कलंदर का जो हूँ वो उसकी वजह से हूँ। 50% क्रेडिट बेन डंग को जाता है। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ आपको ब्रांड एम्बेसडर ही लाहौर कलंदर का बना देते ताकि बेन डंग हमेशा सारा साल हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही रहे। बिल्कुल, हमने सारा साल बच्चों को ट्रेन करते हैं। सो आप सारा साल हमारी एक्टिविटीज को देखें कि हम क्या करते हैं। डन है जी, रेडी है आपके लिए, हम भी कलंदर बन जाएंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल। अच्छा, ड्राफ्टिंग का बताएंगे क्या प्लान? बाकी रही ड्राफ्टिंग की बात, तो ड्राफ्टिंग ऑब्वियसली वाकिफ भाई उसके स्पेशलिस्ट हैं, वही करते हैं, तो उनकी जो भी होती है तो उनसे पूछ लेते हैं। आकिब साहब, वो चूज करते हैं। आकिब साहब, ड्राफ्टिंग के हवाले से क्या बताएंगे आप? देखिए इसमें यह है कि जो सारी टीम्स हैं वो 8 मैक्सिमम लोग रिटेन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए सोच बचार हम कर रहे हैं कि वो कौन से 8 प्लेयर्स हैं जो हम रिटेन करें। बाकी तो आपको ड्राफ्ट में पूल में डालने पड़ेंगे, बट आई थिंक कि जो हमारा 8 का जो पूल बन रहा है, आई थिंक दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसलिए 1-2 प्लेयर के ऊपर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप 8 से ज्यादा रख नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी फास्ट बॉलिंग है, 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन है, हारिस है और दिलबर है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी फ्रेंचाइज में दुनिया में जैसे 3 तेज बॉलर्स होंगे जो 145 प्लस तीनों बॉल करते हैं। और इसी तरह जैसे अगर आप देखें तो बेन डंक है, डेविड वीजा है, समित पटेल है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, हफीज ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल। अब ये जो फखर जमान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो फाइनल में
रन्स किए थे और उसके बाद 200 भी उसने किया, उसकी जो परफॉर्मेंस, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस मिलके लोगों को सेटिस्फाई नहीं वो कर पाता। अगर आप देखें तो उसने 350 रन बनाए इस सीजन में, हाईएस्ट रन गेटर्स फखर जमान है। बट जो ग्लोरीफाई इनिंग्स है बेन डंक की, डेफिनेटली लिन की एक दो है, तो उसमें जैसे सुहेल अख्तर है तो लोग मुझे यही कह रहे थे कि उसकी इस दफा परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारी जो बेन डंक है उन्होंने 300 रन बनाए और जो सुहेल अख्तर है उन्होंने 266 रन बनाए। तो वो 25-30 रन से कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं कि जो इतनी विजिबल होती हैं कि जो नीचे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। अच्छा ये जरा न्यूजीलैंड के हवाले से एक तो मैं बाबर के बारे में पूछना चाह रही थी कि एज अ कैप्टन आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? देखिए एज कैप्टन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 3 फॉर्मेट ऐसे हैं कि जिसमें कोई एक प्लेयर भी एक साल अगर आप उसका देखें तो बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि आप टेस्ट खेलते हैं, फिर वनडे खेलते हैं, फिर T20 खेलते हैं, तो आपकी कई दफा 2 सीरीज अच्छी चली जाएंगी, एक बुरी चली जाएगी। और अब इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा कि जब एज बैट्समैन आप खेलते हैं तो आप श्योरली आप अपने लिए और टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बट कैप्टन जो है वो किसी बॉलर की बुरी परफॉर्मेंस, किसी कीपर का कैच छोड़ देना, किसी मिसफील्ड हो जाना, किसी बैटिंग का ना चलना, तो ये सारा जो प्रेशर है ये कैप्टन के ऊपर आता है। आई थिंक कि इसको बेहतर मैनेज किया जा सकता था, वाइट बॉल का उसे बनाते, और आइडियली अगर कोई बंदा मुझे पसंद है तो वो शान मसूद था जिसको टेस्ट कैप्टन होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आकिब साहब आपका भी और आतिफ साहब आपका भी, आप दोनों ने वक्त दिया। क्रिकेट के हवाले से मज़ीद भी आप लोगों से आइंदा प्रोग्रामों में गुफ्तगू जारी रहेगी।